हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब कर दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। आपणे लास्ट लेक्चर में स्वाध्यायना 5.5 सुधीना दाखला आपणे भण्या छीए। आजना विडियो लेक्चर में स्वाध्यायना 5.6 थी आपणे दाखला गणवानी शरूआत करीशुं। चलो मित्रों, पहला आपणे रकम ने बराबर समझी लईशुं। एक गटर साफ करनार पदार्थ ड्रेनेक्स थोड़ा घना प्रमाण में एल्युमिनियम धरावे छे। एटले टूंकमां गटर साफ करनार पदार्थ ड्रेनेक्स में एल्युमिनियम छे, एल्युमिनियम ए धरावे छे, एमां एल्युमिनियम छे। ते कोष्टिक सोडा साथे प्रक्रिया करी डायहाइड्रोजन उत्पन्न करे छे। तो आपणे समीकरण लखीए। आपणा पदार्थमां रहेलो एल्युमिनियम कोष्टिक सोडा साथे प्रक्रिया करे छे। कोष्टिक सोडा एटले सोडियम हाइड्रोक्साइडनुं जलीय द्रावण एटले NaOH। નું જલીય દ્રાવણ અહીંયા લેવાનું એટલે H2O। એની સાથે પ્રક્રિયા કરીને આપણને રકમમાં કીધું છે તેની સાથે પ્રક્રિયા કરીને તે ડાયહાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરે છે। डायहाइड्रोजन एटले H2 वायु उत्पन्न करे छे, पण अहींया मात्र निपज में H2 थोड़ी बने। आवा दाखला में आखुं समीकरण याद रहेवुं जोईए। अहींया आपणने पहली निपज मळशे सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 मळशे अने डायहाइड्रोजन वायु उत्पन्न थशे एटले के H2 वायु उत्पन्न थशे। आ समीकरणने पहेला आपणे संतुलित करवुं पड़शे। तमे संतुलित करशो एटले तमारे जाते संतुलित करवानुं। अहींया 2 आवशे, अहींया पण 2 आवी जशे अने अहींया 2 आवशे ज्यारे अहींया 3 आवशे। हवे आगळ रकम वांचीए। जो 0.15 ग्राम एल्युमिनियम प्रक्रिया करे तो एटले अहींया एल्युमिनियम 0.15 ग्राम छे प्रक्रिया दरमियान। तो 20 सेल्सियस तापमान अने 1 बार दबाणे डायहाइड्रोजन वायुनुं केटलुं कद मळे एटले के अहींया 0.15 ग्राम एल्युमिनियम होय तो अहींया H2 ए आटला 20 सेल्सियस तापमाने 1 बार दबाणे केटला कदनो H2 वायु उत्पन्न थाय ते आपणे शोधवानुं छे। तो सौथी पहेला अहींया उत्पन्न थता H2 ना आपणे मोल शोधीशुं अने पछी ए मोलने आपणे कदमां रूपांतरित करीशुं। चलो, मोल शोधवा माटे आपणे चेप्टर 1 मां तत्वयोग मितिना दाखला गणाया था, ये याद होवा जोईए। जेम के अहींया एल्युमिनियम छे एनुं परमाणुय दळ 27 छे, पण आगळ 2 छे एटले 27 दू 54 ग्राम। एटले समीकरण मुजब 54 ग्राम एल्युमिनियम अहींया प्रक्रिया करे तो अत्यारे पहेला H2 ना मोल शोधीए, कद पछी शोधीशुं। आगळ 3 छे तो 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रक्रिया करे त्यारे 3 मोल डायहाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय छे। तो माटे 54 ग्रामे 3 मोल उत्पन्न थाय छे तो आपणे एल्युमिनियम केटलुं लीधुं 0.15 ग्राम। तो माटे 0.15 ग्राम एल्युमिनियम प्रक्रिया करे तो अहींया केटला मोल डायहाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय। एटले सौथी पहेला आपणने अहींया उत्पन्न थता 0.15 ग्राम एल्युमिनियमे उत्पन्न थता डायहाइड्रोजनना मोल मळशे। एटले लखवानुं अहींया माटे उत्पन्न थता H2 ना मोल એને આપણે સ્મોલ n કહીશું। 54 એ 3 તો 0.15 એ કેટલા તો 0.15 ગુણ્યા 3 0.15 ગુણ્યા 3 છેદમાં 54 બરાબર જો અહીંયા કેલ્ક્યુલેટરમાં ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો તો 0.00833 मोल डायहाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय।
એટલે 0.15 ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ અહીંયા લેવામાં આવે તો 20°C તાપમાને અને 1 બાર દબાણે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુના આટલા મોલ ઉત્પન્ન થાય. પણ આપણને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુનું કેટલું કદ મળશે તે કદ કીધું છે. તો હવે તમે જુઓ, હવે હું કેટલીક પહેલાં રજૂઆત કરું. હવે ઉત્પન્ન થતા ડાયહાઇડ્રોજનના મોલ આપણે જાણીએ છીએ. મોલ N બરાબર 0.00833 મોલ. આપણે 20°C તાપમાન છે T બરાબર 20°C ને કેલ્વિનમાં ફેરવા માટે 273 ઉમેરવાના, એટલે 293 કેલ્વિન થાય. P બરાબર 1 બાર દબાણ લેવાનું છે. ડાયહાઇડ્રોજન વાયુનું કદ કેટલું ઉત્પન્ન થાય કદ શોધવાનું છે. તો વિચારો, હવે આ મોલ પરથી કદ શોધવું છે તો આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ પરથી શોધી શકીએ. તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ જાણીએ છીએ ને આપણે મિત્રો, બધાને યાદ હોવું જોઈએ. તો માટે આદર્શ વાયુ સમીકરણ આપણું PV બરાબર nRT છે. મારે કદ V શોધવું છે તો માટે કદ V બરાબર nRT અપોન P થશે. માટે કદ V બરાબર, ચલો ઉત્પન્ન થતા H2નું કદ શોધવું તો ઉત્પન્ન થતા H2ના મોલ કેટલા મળ્યા છે? 0.00833. બીજું આરના મૂલ્યો આપણે 7 મૂલ્યો તારવ્યા હતા થિયરીમાં. આપણે દબાણ 12માં લીધું છે, કદ લીટરમાં શોધવું છે. તો આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં જ મૂકવાનું. આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં યાદ કરો 0.0831. આ ચેપ્ટરના બધા દાખલામાં આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં જ મૂકવાનું થશે 0.0831. યાદ રાખજો. ગુણ્યા ટી તાપમાન 293 કેલ્વિન અને છેદમાં પી દબાણ પી 1 બાર છે. છેદમાં 1 લખવાની જરૂર નથી. માટે જો આનો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો કદ V બરાબર 0.2028. આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં મૂક્યું હતું એટલે કદ V આપણને શામાં મળશે? લીટરમાં. અને જો મિલીલીટરમાં ફેરવવું હોય તો આ લીટરને હજી આપણે 1000 વડે ગુણી નાખીએ એટલે 202.8 મિલીલીટર થાય. એટલે આ રીતે હાઇડ્રોજન વાયુ આટલા લીટર એટલે કે આટલા મિલીલીટર ઉત્પન્ન થાય. એટલે પહેલાં આપણે તત્વયોગ મિતિ મુજબ હાઇડ્રોજનના મોલ શોધી નાખવાના અને પછી PV બરાબર nRTમાં મોલની કિંમત મૂકી અને V આપણે શોધી નાખવાના. એટલે મોલને કદમાં રૂપાંતર કરી નાખવાનું. આદર્શ વાયુ સમીકરણનો ઉપયોગ કરવાનો. આ સ્વાધ્યાયનો 5.5 થયો, સોરી 5.6. ચાલો હવે આગળ ગણીએ સ્વાધ્યાયનો 5.7. મિત્રો રકમમાં ધ્યાન રાખજો. સ્વાધ્યાયનો 5.7 5.7ની અંદર 9 ડેસીમીટર ઘન ફ્લાસ્કનું કદ 9 ડેસીમીટર ઘન છે. ફ્લાસ્કમાં વાયુ ભરવાનો તો વાયુનું કદ પણ કેટલું કહેવાય? 9 ડેસીમીટર ઘન જ કહેવાય. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણને રકમમાં કદ V બરાબર 9 ડેસીમીટર ઘન આપ્યું છે અને આપણે કહેલું છે ડેસીમીટર ઘન એટલે લીટર. એટલે આપણને રકમમાં 9 લીટર કદનો ફ્લાસ્ક છે. એટલે ફ્લાસ્કમાં આપણે વાયુ ભરીશું એટલે વાયુનું કદ પણ 9 લીટર થાય. 27°C તાપમાને તાપમાન આપ્યું છે T બરાબર 27°C છે. આપણે કેલ્વિનમાં ફેરવવું પડશે એટલે 27 + 273 કરી નાખીશું એટલે 300 કેલ્વિન તાપમાન થઈ ગયું.
3.2 ગ્રામ મિથેન અને 4.4 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. મિથેન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બંનેનું વજન આપ્યું છે એટલે W મિથેન એટલે CH4 બરાબર 3.2 ગ્રામ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વજન આપ્યું છે એટલે WCO2 બરાબર 4.4 ગ્રામ આપેલું છે. તો આ મિશ્રણ વડે કેટલું દબાણ ઉત્પન્ન થશે એટલે કે આ બંને વાયુઓને મિશ્ર કરવામાં તો ઉત્પન્ન થતું વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ P ટોટલ આપણે શોધવાનું છે. P ટોટલ શોધવાનું છે. ચલો અહીંયા P ટોટલ શોધવાનું. વાયુ મિશ્રણ આવે, વાયુ મિશ્રણનું દબાણ ને એવું આવે એટલે સમજી જ લેવાનો ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમનો દાખલો હોય. તો અહીંયા P ટોટલ શોધવા માટે સૌથી પહેલાં તો બંને વાયુઓ જે છે એના આણ્વીય દળની જરૂર પડશે. તો પહેલાં બંનેનું આણ્વીય દળ લખી નાખું. મિથેનનું આણ્વીય દળ શોધતા શીખવાડ્યું છે. મિથેનનું આણ્વીય દળ થશે 16 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું આણ્વીય દળ MCO2 બરાબર 44 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. આણ્વીય દળની સંજ્ઞા કેપિટલ M કારણ કે આણ્વીય દળ એટલે મોલેક્યુલર માસ થાય. ક્લિયર? હવે P ટોટલ યાદ રાખવાનું. વાયુ મિશ્રણમાં વાયુઓનું વજન કે મોલ આપ્યા, અહીંયા વજન આપ્યા છે, વજન આપેલા હોય અથવા તો મોલ આપ્યા હોય અને કુલ દબાણ શોધવું હોય તો આપણું સિમ્પલ સૂત્ર જ છે એ સૂત્ર આપણે અહીંયા એપ્લાય કરીશું. એ સૂત્ર અહીંયા મૂકીશું. કયું સૂત્ર આવશે? કુલ મોલવાળું. આપણે સૂત્ર તારવ્યું છે. P ટોટલ બરાબર કુલ મોલ ગુણ્યા RT અપોન V. આપણે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમની બીજી થિયરીમાં સૂત્રો તારવ્યા હતા. કુલ મોલ ગુણ્યા RT અપોન V. કુલ મોલ એટલે આપણે P ટોટલ શોધવાનું છે. કુલ મોલ એટલે આપણા વાયુ મિશ્રણમાં જેટલા વાયુ હોય એના મોલનો સરવાળો. બે વાયુ છે મિથેન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તો એના મોલ. તો મિથેનના મોલ NCH4 વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડના મોલ NCO2 ગુણ્યા RT અપોન V તો ખરું જ. તો ઘણાને એમ થાય સાહેબ મોલ ક્યાં આપ્યા છે? વજન આપ્યું છે. તો કંઈ નહીં, વજન ઉપરથી મોલ શોધી શકીએ ને. મોલનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. તો ચાલો અહીંયા CH4નો મોલ એટલે CH4નું વજન ભાગ્યા CH4નું આણ્વીય દળ એટલે 3.2 વજન ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ 16 વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડના મોલ એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વજન ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ, એનું વજન 4.4 ગ્રામ આપેલું છે ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ 44 ગુણ્યા RT અપોન V. આરનું મૂલ્ય મેં તમને કીધું આની અંદર લીટર બારમાં જ લેવાનું એટલે યાદ જ રાખવાનું 0.0831 ગુણ્યા તાપમાન T આપણને આપ્યું છે 300 કેલ્વિન છેદમાં V. કદ આપણને આપ્યું છે 9 લીટર. કદ લીટરમાં લેવાનું કારણ કે R લીટર બારમાં લીધેલો છે. તો હવે જો આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો મળશે 0.2 વત્તા આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો 0.1 અને આનો ગુણાકાર કરી 9 વડે ભાગીએ તો 2.77 આવશે. 0.2 વત્તા 0.1 એટલે 0.3 ગુણ્યા 2.77 કરશો એટલે 0.831 આવશે. 0.831 દબાણ શોધ્યું છે. જવાબની પાછળ એકમ 12 આવશે. એટલે બંને વાયુઓને મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પન્ન થતા વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ થશે 0.831 બાર. એટલે રકમમાં
મિશ્ર થતા વાયુનું વજન આપ્યું હોય કે મિશ્ર થતા વાયુના મોલ આપ્યા હોય અને કુલ દબાણ શોધવાનું કે તો કુલ મોલ ગુણ્યા RT અપોન V વાળું સૂત્ર મૂકવાનું. ચલો સ્વાધ્યાયનો આપણે ગણીએ 5.8. ચલો રકમમાં ધ્યાન રાખજો. રકમ તમે બરાબર સમજી અને એની સંજ્ઞાઓ જો તમને લખતા આવડે ને તો આખો દાખલો આવડી જાય. આમાં 2 વાયુઓ છે એટલે આપણે 2 ભાગમાં દાખલો ગણવાનો થશે. ચલો જોઈએ. 0.5 લીટર H2 0.8 બાર દબાણે છે એટલે 2 વાયુ છે. એમાં પહેલો વાયુ છે H2 વાયુ. H2 વાયુનું કદ આપણને આપ્યું છે જેને આપણે V1 કહી દઈએ. 0.5 લીટર છે. એનું દબાણને હું P1 કહી દઉં. 0.8 બાર છે દબાણ. અને 2 લીટર ડાયઓક્સિજન 0.7 બાર દબાણે છે એટલે બીજો વાયુ છે ડાયઓક્સિજન. ડાયઓક્સિજન એટલે O2 વાયુ. બીજો વાયુ O2 છે 2.0 લીટર એટલે એનું કદ V બરાબર એના V2 કહી દઈએ. 2 લીટર આપેલું 2.0 લીટર એટલે 2 લીટર અને 0.7 બાર દબાણે છે એના દબાણને હું P2 કહી દઉં. P2 બરાબર 0.7 બાર દબાણ છે એટલે ટૂંકમાં રકમમાં H2 વાયુ O2 વાયુ છે બંનેના કદ આપ્યા છે બંનેના દબાણ આપ્યા છે. હવે 1 લીટર કદના પાત્રમાં 27°C તાપમાને બંનેને દાખલ કરવામાં આવ્યા એટલે બંનેને જે પાત્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા તે પાત્રનું કુલ કદ V બરાબર 1 લીટર છે. કુલ કદ એ પાત્રમાં બંનેને દાખલ કરો ત્યારે વાયુ મિશ્રણનું કુલ કદ 1 લીટર થયું કહેવાય. 27°C તાપમાને દાખલ કર્યા એટલે T બરાબર 27°C છે અને કેલ્વિનમાં ફેરવવા પડે એટલે +273 બરાબર 300 કેલ્વિન થઈ ગયા. તો આ વાયુ મિશ્રણનું દબાણ કેટલું થાય એટલે P ટોટલ આની જેમ શોધવાનું છે. તો ચલો આની જેમ P ટોટલ શોધવું હોય તો આ જ સૂત્ર મૂકવાનું છે. પણ આમાં કુલ મોલ એટલે બંનેના મોલનો સરવાળો પણ મોલ એ વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ પરથી મળી ગયું. પણ અહીંયા બંનેના મોલ શોધવા પડશે પહેલાં અને પછી આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની છે. તો બંનેના મોલ શોધવા કેવી રીતે તો એના માટે પહેલાં H2 વાયુ માટે આ બાજુ ગણતરી કરું છું. H2 વાયુ માટે આપણે સૂત્ર મૂકીએ P1 V1 બરાબર તેના મૂલને હું N1 કહી દઉં જે શોધવાના N1 RT. R અને T બંને વાયુ માટે અચળ છે. મૂલ શોધવા છે N1 શોધવાના છે. N1 ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો તો P1 V1 અપોન RT થશે. માટે N1 બરાબર ચલો કિંમત મૂકો P1 0.8 V1 0.5 આરની કિંમત આ ચેપ્ટરમાં લીટર બારમાં મૂકવાની એટલે 0.0831 આ ગોખી જ નાખવાનું ગુણ્યા તાપમાન T તો 300 કેલ્વિન છે જ એટલે આપણને H2 વાયુના મોલ મળી ગયા N1 જેને કહીએ તો 0.016 મોલ મળશે. આ H2 વાયુના મોલ મળ્યા. ચલો એ જ રીતે આ બાજુ O2 વાયુના મોલ શોધીએ તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ P2V2 અપોન N2 RT. આના O2ના મોલને N2 કીધા જે આપણે શોધવાના છે તો N2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવતો N2 બરાબર P2V2 અપોન RT. તો માટે N2 બરાબર P2 0.7 ગુણ્યા V2 2
છેદમાં આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં 0.0831 ગુણ્યા તાપમાન તો ટી બંને માટે 300 કેલ્વિન છે, માટે O2ના મોલ N2 આપણને મળશે, ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે 0.056 મોલ જવાબ મળશે. 0.056 મોલ આ O2ના મોલ મળી ગયા. હવે આ વાયુ મિશ્રણને આ 1 લીટર કદના પાત્રમાં મિશ્ર કરો ત્યારે વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ પી ટોટલ શોધું. તો આની જેમ આપણે પી ટોટલનું આ જ સૂત્ર મૂકવાના. હવે આટલે સુધીની ગણતરી આપણે આમ 2 ભાગમાં કરી. હવે કોમન ગણતરી કરવાની. તો માટે પી ટોટલ બરાબર કુલ મોલ ગુણ્યા RT અપોન V બરાબર કુલ મોલ એટલે બંનેના મોલનો સરવાળો N1 પ્લસ N2 ગુણ્યા RT અપોન V બરાબર. હવે આપણે માત્ર કિંમત જ લખવાની. N1 પ્લસ N2 એટલે આ બંનેનો સરવાળો લખવાનો છે. 0.016 વત્તા 0.056 ગુણ્યા R 0.0831 લીટર બારમાં જ મૂકવાનું ગુણ્યા ટી 300 કેલ્વિન. પણ અહીંયા કદ V જે છે H2નું નહીં મૂકવાનું, O2ને નહીં મૂકવાનું, બંનેને 1 લીટર કદના પાત્રમાં ભરેલા છે એટલે વાયુ મિશ્રણનું કુલ કદ 1 લીટર છે. હવે જો તમે આનો સરવાળો કરી જે જવાબ આવે ને આની સાથે ગુણવાના, જે જવાબ આવે ને આની સાથે ગુણવાના એટલે 1.794 બાર જવાબ મળશે. 1.794 બાર જવાબ મળશે. ટૂંકમાં આ દાખલો જે છે એ આના જેવો જ છે, સૂત્ર એક જ છે પણ મોલ શોધવાની રીત અલગ અલગ છે. અહીંયા મોલ શોધવા માટે વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ આવે છે, અહીંયા મોલ શોધવા માટે PV બરાબર nRT ઉપરથી મોલ પહેલાં શોધવા પડે છે. આશા રાખું છું કે બધાને આ બંને દાખલામાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ચલો ત્યાર પછી આપણે ગણીએ સ્વાધ્યાયનો 5.9. સ્વાધ્યાયનો 5.9 પહેલાં આપણે રકમને બરાબર સમજીશું, પછી આપણે આગળ દાખલો ગણીએ. 5.9 27° તાપમાને 2 બાર દબાણે વાયુની ઘનતા આટલી છે જણાય છે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણને તાપમાન આપ્યું છે, દબાણ આપ્યું છે અને ઘનતા આપેલી છે, પણ એ પ્રારંભિક છે. એટલે આપણે પ્રારંભિક તાપમાન હોય એને T1 કહીશું. એટલે રકમમાં આપણને T1 આપી દીધું 27° છે. એને આપણે કેલ્વિનમાં ફેરવવું પડે એટલે 273 ઉમેરવાના એટલે 300 કેલ્વિન થઈ ગયું. ચલો પછી પ્રારંભિક દબાણ આપ્યું જેને આપણે P1 કહીશું, 2 બાર આપેલ છે. પ્રારંભિક ઘનતા આપી છે, ઘનતાને ડેન્સિટી કહેવાય, 5.46 ગ્રામ પ્રતિ ડેસીમીટર ઘન. એટલે આપણે ડેસીમીટરની -3 લખાય અને ડેસીમીટર ઘન એટલે લીટર એટલે ગ્રામ પ્રતિ લીટર પણ કહી શકાય. આ પ્રારંભિક અવસ્થા છે. તો STP એ ઘનતા કેટલી હશે? તો પહેલાં તો STP અંતિમ અવસ્થા આપણી STP છે. તો STP એ તાપમાન કેટલું હોય તો એને T2 કહીએ. તો આપણે STP ભણી ગયા 273 કેલ્વિન હોય. STP એ ઘનતા શોધી તો STP એ દબાણ P2 કેટલું હોય તો 1 બાર. અને આ STP એ ઘનતા કેટલી હશે એટલે આપણે આ D2 શોધવાનું છે. આ ગ્રામ ઇન્ટુ ડેસીમીટરની -3 છે તો આ પણ ગ્રામ ઇન્ટુ ડેસીમીટરની -3 જવાબ આવે. ચલો આની અંદર સૂત્ર કયું વાપરવું મેઇન એ પ્રોબ્લેમ આવે છે આ દાખલામાં.
ડોન્ટ વરી, વસાણી ઇઝ હિયર. સૌથી પહેલાં આની અંદર સૂત્ર આપણે તારવવું પડશે, પછી કિંમત મૂકી અને દાખલો ગણવાનો થશે. ચલો, સૌથી પહેલાં આપણે સૂત્ર તારવવા માટે આદર્શ વાયુ સમીકરણ પરથી આપણે ઘનતાનું અને દબાણ, ઘનતા અને આણ્વીય દળ વચ્ચેનો સંબંધનું સૂત્ર તાર્યું હતું. P બરાબર DRT/m થાય. ચલો, આમાંથી આપણે ડીને સૂત્રનો કરતા બનાવું. ઘનતા ડી બરાબર દબાણ ગુણ્યા આણ્વીય દળ છેદમાં RT. તો માટે હવે તમે જુઓ, આની અંદર આણ્વીય દળ M અને વાયુ અચળાંક R અચળ છે. કારણ કે વાયુ એકનો એક હોય તો આણ્વીય દળ એકનો એક જ હોય, પ્રારંભમાં જેટલું એટલું જ અંતિમમાં હોય. અને R તો અચળાંક છે જ. તો અચળાંક કાઢો, બરાબર કાઢો તો ચલે છે ની નિશાની મુકાય, તો D ચલે છે P/T થયું. D ચલે છે P/T થયું. હવે મેથ્સ મુજબ અચળાંક કાઢી ફરીવાર K મૂકો, અચળાંક ચલે છે કાઢીને K મૂકો. તો માટે D ગુણ્યા T/P બરાબર K આવશે. હવે આ સમીકરણ મુજબ આપણે થિયરીમાં બોયલના નિયમમાં, ચાર્લ્સના નિયમમાં, ગેલ્યુસેકના નિયમમાં બધામાં આપણે ચલાવ્યું છે કે K ઉપરથી પ્રારંભિક અવસ્થા અને અંતિમ અવસ્થાવાળું સૂત્ર લખવું હોય તો આ સમીકરણ મુજબ આપણું સૂત્ર થશે પ્રારંભિક અવસ્થા D1T1/P1 બરાબર D2T2/P2 થાય. આ આપણે સૂત્ર તારવ્યું. હજી તો સૂત્ર તારવ્યું છે, ઘનતા શોધવાની બાકી છે. હવે આપણે ઘનતા શોધવી છે, D2 શોધવાનો છે. તો D2 ને આમાંથી સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. તો D1T1 ગુણ્યા P2 છેદમાં P1 ગુણ્યા T2. બસ D1T1 P2 P1 T2 આ બધી કિંમતો આની અંદર મૂકવાની છે. એ તમારે મૂકવાની છે. કિંમત મૂકી અને માત્ર ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનો, એટલે D2 નો જવાબ તમને આવો જોઈએ 3.0 ગ્રામ ઇન્ટુ ડેસીમીટરની -3 આ અંતિમ ઘનતા મળી ગઈ. મેં માત્ર તમને સૂત્રમાં કિંમત લખીને સાદુરૂપ તમને આપવાનું કીધું, બાકી આખો દાખલો મેં ગણ્યો છે. ચાલો, સ્વાધ્યાયનો 5.10મો દાખલો આપણે ગણીશું. એકદમ કરતાં એકદમ લોલીપોપ જેવો દાખલો છે. એકદમ સહેલો દાખલો છે. કઈ રીતે જોઈએ આપણે? ચલો, સૌથી પહેલાં તો આપણને 546°C તાપમાને, એટલે તાપમાન T બરાબર 546°C આપેલું છે. એને કેલ્વિનમાં ફેરવા માટે 273 ઉમેરી દઈએ, એટલે કેલ્વિનમાં થશે 819 કેલ્વિન. 0.1 દબાણે, એટલે આપણને દબાણ P પણ આપ્યું છે 0.1 આ રીતે રકમ વાંચતી જવાની, બધી સંજ્ઞા લખતી જવાની. દબાણે 34.05 મિલીલીટર ફોસ્ફરસની બાષ્પ. ફોસ્ફરસની બાષ્પનું કદ V આપ્યું છે 34.05 મિલીલીટર છે. આને લીટરમાં ફેરવવા માટે 1000 વડે ભાગવાના, એટલે 0.03405 લીટર થશે. હવે આ બાષ્પનું વજન આપણને આપ્યું છે, વજન એટલે વેઇટ W બરાબર 0.0625 ગ્રામ આપેલું છે. તો ફોસ્ફરસનું મોલર દળ શોધો. મોલર દળ એટલે ચેપ્ટર 1માં કીધું આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળ એટલે મોલેક્યુલર માસ, કેપિટલ M શોધવાનો છે. ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ
ઇનવર્સ. બધી મેં રજૂઆત કરી દીધી. હવે આણ્વીય દળ શોધવું હોય તો અહીંયા આપણે આ દાખલામાં સૂત્ર મૂકીશું આદર્શ વાયુ સમીકરણ પીવી બરાબર NRT. એમાં મોલ n છે, મોલ એટલે વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ, તો પીવી બરાબર મોલના બદલે લખી નાખો વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. હવે આણ્વીય દળ એમ શોધવાનો છે, તેને હું સૂત્રનો કરતા બનાવી દઉં તો m બરાબર WRT/PV થાય. એમાં ધ્યાન રાખજો આરનું મૂલ્ય લીટર બારમાં એટલે 0.0831 લખવાનું થશે. એટલે હવે આની અંદર તમારે કિંમત મૂકવાની. જો W તો આપેલો છે, આરનું મૂલ્ય 0.0831 મૂકવાનું, તાપમાન T આપેલ છે કેલ્વિનમાં, P દબાણ 0.5 કદ V લીટરમાં આપેલ છે. માત્ર આનો ગુણાકાર ભાગાકાર તમારે કરવાનો છે. તો છેલ્લે તમારો જવાબ જે છે એ તમારે આવવો જોઈએ 1249.24 જવાબ આવવો જોઈએ. આણ્વીય દળ એટલે કે મોલર દળ શોધ્યું એટલે જવાબની પાછળ એકમ આવશે ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ, જવાબની પાછળ એકમ આવશે. એટલે આ રીતે સિમ્પલ દાખલો પીવી બરાબર NRT આદર્શ વાયુ સમીકરણ પરથી જ આપણે આખો દાખલો ગણ્યો છે. આ 5.9 અને 5.10 થયા. ચાલો હવે ગણીએ આગળ 5.11મો દાખલો. 5.11મો દાખલો જે છે એની અંદર હું કાચી આકૃતિ દોરું ને તે માત્ર ને માત્ર જાણકારી માટે, તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે. એટલે સૌથી પહેલાં હું અહીંયા રફકામ કરીશ. આ રફકામ પરીક્ષામાં લખવાનું નથી. ચલો રકમને સમજો. એક વિદ્યાર્થી ગોળ તળિયાવાળા ચંબુમાં, એટલે વિદ્યાર્થીએ પ્રયોગ માટે આ રીતે ગોળ તળિયાવાળો ચંબુ લીધેલો છે. ચંબુ બંધ છે. હવે સમજો, ગોળ તળિયાવાળા ચંબુમાં 27°C તાપમાને પ્રક્રિયા મિશ્રણ ઉમેરવાનું ભૂલી ગયો. એટલે ચંબુની અંદર પહેલાં તો શરૂઆતનું તાપમાન T1 બરાબર 27°C તાપમાન પ્લસ 273 બરાબર 300 કેલ્વિન તાપમાને ચંબુમાં પ્રક્રિયા મિશ્રણ ઉમેરવાનું ભૂલી ગયો. એટલે એનો મતલબ કે ચંબુની અંદર માત્ર શું છે? હવા. એ ભૂલી જ ગયો અંદર શું ભરવાનું હતું. અને તેણે ફ્લાસ્કને જ્યોત પર મૂકી દીધો, એટલે કે ગરમ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, બર્નર ઉપર એને મૂકી દીધો. સમજી લો આ જ્યોત છે. થોડા સમય બાદ તેને તેની ભૂલનું જ્ઞાન લાદ્યું. એટલે થોડા સમય પછી એને ખબર પડી કે આ ફ્લાસ્કની અંદર આપણે કશું જ નથી લીધું, એટલે અંદર હવા જ છે. અને પાયરોમીટરની મદદથી ફ્લાસ્કનું તાપમાન માપ્યું તો 477°C જણાવ્યું. એટલે થોડા સમય બાદ જે તાપમાન માપ્યું એને T2 કહું. 477°C છે. કેલ્વિનમાં ફેરવા માટે 273 કેલ્વિન ઉમેરું તો T2 બરાબર 750 કેલ્વિન થઈ જાય. તો હવાનો કેટલો અંશ એટલે કે કેટલો ભાગ બહાર નીકળી ગયો હશે? તો પહેલાં કહી દો અહીંયા બૂચ લગાડેલું નથી. આ ફ્લાસ્ક ખુલ્લો છે. પહેલાં જ્યારે તાપમાન હતું ત્યારે 300 કેલ્વિન તાપમાને અંદર હવા હતી. ગરમ કર્યા પછી 750 કેલ્વિન તાપમાન થાય તો હવાનો કેટલો અંશ એટલે કે કેટલામો ભાગ બહાર નીકળી ગયો હશે? પહેલાં અંદર જેટલી હવા હતી એમાંથી કેટલા ટકા હવા બહાર નીકળી ગઈ હશે તે શોધવાનું છે. તો ચલો પહેલાં ગરમ કર્યા પહેલાં ફ્લાસ્ક માટે તાપમાન T1 બરાબર 300 કેલ્વિન હતું હવા માટે, અંદરની હવા માટે. તો પહેલાં શરૂઆતમાં આપણે ગણતરી કરીએ.
શરૂઆતમાં તાપમાન T1 છે અને ધારી લો કે શરૂઆતમાં અંદર હવા જે છે એના મોલ N1 છે, તો PV બરાબર શરૂઆતમાં હવાના મોલ N1 RT1. કેમ? જો R પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા માટે અચળ હોય. દબાણ અને કદ અચળ. કેમ કદ અચળ? કારણ કે ફ્લાસ્ક 1 નો 1 છે એટલે કદ અચળ હોય. દબાણ અચળ કેમ? કારણ કે ફ્લાસ્ક ખુલ્લો છે. મારીથી અહીંયા ભૂલથી બૂચ દોરાઈ ગયું છે, તો માટે આપણે અંદર દબાણ, શરૂઆતનું દબાણ નથી જાણતા, દબાણ નથી જાણતા, કદ નથી જાણતા, મોલે નથી જાણતા, આરે નથી મૂકવાનું. માત્ર શરૂઆતનું તાપમાન T1 કેટલું છે? 300 કેલ્વિન. આને કહી દો પરિણામ નંબર 1. ચલો હવે અંતિમ અવસ્થા માટે. અંતિમ અવસ્થા માટે ફરીવાર સૂત્ર મૂકું. PV બરાબર N1 N2 RT2. N2 એટલે ધારો કે અંતિમ હવાના અંતિમ મોલ N2 છે એવું સમજી લો. તો માટે આની અંદર માત્ર T2 ની કિંમત મૂકો. PV બરાબર N2 જાણતા નથી. R ગુણ્યા T2 કેટલું થાય છે? 750 કેલ્વિન થાય છે. આને કહી દો પરિણામ નંબર 2. હવે હવાનો બહાર નીકળી ગયેલો હવાનો અંશ શોધવો છે. કેટલામો ભાગ બહાર નીકળી ગયો હશે ગરમ કરવાથી? તો એના માટે હવે આપણે પરિણામ 1 ને 2 વડે ભાગતા. પરિણામ 1 ને 2 વડે ભાગતા. ચલો 1 ને 2 વડે ભાગો. પહેલા ડાબી બાજુનો ભાગાકાર કરો એટલે PV ભાગ્યા PV એટલે 1. જમણી બાજુનો ભાગાકાર કરો. N1R ગુણ્યા 300 છેદમાં N2R ગુણ્યા 750 એટલે R એ ઉડી જશે એટલે N1 ગુણ્યા 300 છેદમાં N2 ગુણ્યા 750 વધશે. સરખા પદ ઉડી જશે. તો માટે આ N1 અપોન N2 સામે જાય તો N2 અપોન N1 થઈ જશે એટલે N2 અપોન N1 બરાબર 300 ભાગ્યા 750. તો માટે N2 ભાગ્યા N1 બરાબર 0.4 આવશે. તો સાંભળજો, બંનેના મોલનો ગુણોત્તર 0.4 છે. તો માટે ગરમ કર્યા પછી અંદર રહેલી હવા ગરમ કર્યા પછી અંદર રહેલી હવાનો અંશ આપણે પહેલાં લખીએ. તો બંનેના મોલનો જે ગુણોત્તર હોય એને 100 વડે ગુણવાના એટલે 40% જેટલી હવા અંદર રહી ગઈ હોય. ગરમ કરવાથી ધ્યાન રાખજો, બંનેના મોલનો ગુણોત્તર શોધવાનો, એના ગુણ્યા 100 કરો એટલે 40% જેટલી હવા અંદર રહી ગઈ હોય. તો બહાર નીકળી ગયેલી હવાનો અંશ કેટલો થયો? ટકાવારી 100 દીઠ હોય. 40% અંદર રહી તો બહાર નીકળી ગયેલી હવાનો અંશ કેટલો હોય? 60%. તો છેલ્લે લખવાનું માટે બહાર નીકળતી હવાનો ભાગ અથવા તો હવાનો અંશ બરાબર 60% હોય. એટલે આવા દાખલામાં કેટલો અંશ બહાર નીકળ્યો હોય તો એના માટે પહેલાં બંનેના મોલનો પ્રારંભિક અવસ્થા અને અંતિમ અવસ્થાના મોલનો ગુણોત્તર શોધવાનો.
એના ઉપરથી અંદર રહેલી હવાનો અંશ મળી જાય 40%, ટકારી 100 દીઠ હોય તો બહાર નીકળતી હવાનો અંશ કેટલો થઈ જશે? 60% થઈ જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? આ દાખલો આઈએમપી દાખલો છે. આઈએમપી ટીક કરતા રહેજો મિત્રો. મારા બધા જ દાખલા ચોપડામાં રકમ સાથે બધાને ગણતા રહેવાની ખાસ નમ્ર વિનંતી. એટલે પરીક્ષા દરમિયાન તમારે રકમો શોધવી ના પડે. પરીક્ષા દરમિયાન સીધો જ તમે ચોપડો લઈ અને તમે રિવિઝન કરી શકો એટલા માટે. મિત્રો આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાયના 5.11 સુધી આપણે આ દાખલા રાખીએ છીએ. બાકીના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં રાખીશું. તમને જો મારો વિડીયો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.